No noise. Please take your seat. No noise. No noise. No noise, no sir. Please take your seat. Please take your seat. No sound. Please take your seat. Rise. Rise for national anthem. National anthem. What are you doing? No, no. No, no. Please. Please, national anthem. Please. Don't shout. Please don't shout. I am requesting to all the honorable members of this august house, the speaker's election will take place. No noise, please. Don't shout. This is not the time for shouting. Pore. এই জনগণটা পূর্ণ করে দিন তো স্পিকার এই সেক্রেটারি হয়েছে সেই সময়টা হাউস নো ইট ওয়াজ হয়ে গেছে, ওটাকে পুরোটা করে দিন তো জনগণ আপনারাই করতে দেয়। করবেন না না হয়ে গেছে, ওরাই করতে দেয়, চিৎকার করেছে। আচ্ছা, seating arrangements for today only. The final sitting arrangement will take place next week. Any member who hasn't already made and subscribed an oath of affirmation in pursuance of Article 188 of the Constitution of India may do so now. Any such member is here? Only one member is. Honorable members, our present business in the election is the election of Speaker. I have before me 6 notices of motion proposing the name of Sri Rothindra Bose to be chosen as the Speaker of this House. The first notice of motion is given. Please listen. Please listen. By Sri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister, and seconded by Sri Dilip Ghosh. The second notice of motion is given by Sri Shankar Ghosh and seconded by Sri Jagannath Chattopadhyay. The third notice of motion is given by Srimati Ognimitra Paul and seconded by Srimati Malati Rava Roy. The fourth notice of motion is given by Sri Deepak Burman and seconded by Sri Vishal Rama. The fifth notice of motion is given by Sri Manoj Kumar Onao and seconded by Sri Nadir Chand Bawi. The sixth notice of motion is given by Sri Gopal Chandra Saha and seconded by Sri Gauri Shankar Ghosh. All the notices are in order. Now we shall take up these motions. I first call upon Sri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister, to move his motion.
Respected Pro Tem Speaker, sir. After Now, Honorable Subhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, to move his motion. respected Pro Tem Speaker, sir, I beg to move that Sri Rotindra Bose, a member of this House, be chosen as the Speaker of the House. আর তোর দরকার নেই এখানে দিলীপ ঘোষ টু সেকেন্ড এখানে চলে আসবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা আনিত প্রস্তাবটি আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। Now, I shall call upon Sri Shankar Ghosh to move his motion. মাননীয় প্রোটেম স্পিকার মহাশয়, আমি রথীন্দ্রনাথ বোসে একজন সম্মানীয় বিধায়ক এই হাউসে তাকে স্পিকার হিসাবে মনোনীত করবার প্রস্তাব আনছি। Sri Jagannath Chattopadhyay to second. মাননীয় শ্রী শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবটি আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। Now, I call upon Srimati Agnimitra Paul to move her motion. Sir, I beg to move that Sri Rotindra Bose, a member of this House, be chosen as the Speaker of the House. Srimati Malati Rava Rai to second. Sir, I second the motion moved by Srimati Agnimitra Pal. Now, I call upon Sri Deepak Burman to move his motion. Honorable Speaker, sir, I beg to move that Sri Rotindra Bose, a member of this House, be chosen as the Speaker of the House. Sri Vishal Lama to second. सर, दीपक बर्मन जी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को समर्थन करता हूं। धन्यवाद। I call upon Sri Manoj Kumar Orao to move his motion. Sir, I beg to move that Sri Ratindra Bose, a member of the House, be chosen as the Speaker of the House. Sri Nadia Chand Bauri to second. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। Now I call upon Sri Gopal Chandra Saha to move his motion. Sir, I beg to move that Sri Rotindra Bose, a member of this House, be chosen as the Speaker of the House. Thank you, sir. Sri Gauri Shankar Ghosh to second. Now, I shall put the motion moved by Sri Subhendu Adhikari, the Honorable Chief Minister, to vote. As many as are of the opinion will please say aye. As many as are of the contrary opinion, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried, the motion is carried. I therefore declare Sri Rotindra Bose elected and chosen as the Speaker of this august House. I congratulate Sri Rotindra Bose on his being elected to the high office. I would now request the Honorable Chief Minister and Honorable leaders of the legislative parties to conduct the Speaker to the chair and help him to take over his seat.
সবাইকে নমস্কার। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং নবনির্বাচিত সমস্ত সদস্যা এবং আমার ক্যাবিনেট কলিগ ও বিরোধী পক্ষে বিভিন্ন দল থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমি এই ঐতিহাসিক বিধানসভার পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব সমস্ত সদস্যদের এবং বিরোধী দল, প্রধান বিরোধী দল সহ অন্যান্য বিরোধী দলকেও, যে তারা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মহান ঐতিহ্য মেনে এই স্পিকার নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে স্পিকারকে নির্বাচিত করেছেন এই পরম্পরা এবং ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য। আমি আশা করব এবারের বিধানসভা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশা, ভরসা, প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমি এই বিধানসভায় চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত এবং আমার 2006, 2016, 2021-এর অভিজ্ঞতা আজকে আমি অম্লমধুর অভিজ্ঞতা, সেটা আমি তুলে ধরতে চাই না। আমি চাই যে সমস্ত পুরানো যা আমাদের ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি বা আমাদের যে সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা বিরাট পরম্পরা রয়েছে, সেটাকে আমরা কখনোই দৃষ্টান্তমূলক হিসেবে না ধরে আমাদের সংবিধান, বিধানসভার নিজস্ব রুলস এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের যে পরম্পরা রয়েছে সেটা আমরা মেনেই এই বিধানসভায় অংশগ্রহণ করব এবং আলোচনায় আমরা নিজেদের মতামত রাখব। আমি আশা করব যে এই বিধানসভা চলার ক্ষেত্রে মাননীয় বিধায়কদের উপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে শুরু করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা, নিশ্চয়ই বিরোধীদের প্রতিবাদ থাকবে, বিরোধীদের আবেদন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন থেকেই বিধানসভার কার্যপ্রণালী, বিধানসভায় বিএ কমিটিতে যা নির্দিষ্ট হবে সেই বিষয়গুলিকে বানচাল করার প্রয়াস থেকে তারা বিরত থাকবেন। আমরা চাই একটি নতুন যুগের সূচনা। ভারতবর্ষ বহু প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভার পারফরমেন্স, তার এলাকার বিধায়কের পারফরমেন্স সরাসরি মানুষ দেখতে পায়। আমাদের এই বিধানসভায় বিধায়কদের
পারফরমেন্স, তারা আসছেন কি আসছেন না, তাদের যে উদ্দেশ্য নিয়ে এলাকার জনগণ নির্বাচিত করেন, তাদের দায়বদ্ধতা কতটা তারা পূরণ করছেন কি করছেন না, এগুলো সম্পর্কে ভোটার, গণদেবতা, জনতা জনার্দন তারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকে। তাই আমি আশা করব মাননীয় অধ্যক্ষ এই ঐতিহাসিক বিধানসভা, যা 1947 সালের 20 জুন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে ভারত ভুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল 58-21 ভোটে, সেই বিধানসভায় জনগণের নজরদারিকেও সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিল, বাজেট, ডিপার্টমেন্টাল বাজেট, প্রাইভেট মেম্বার বিল, কলিং অ্যাটেনশন, জিরো আওয়ার, মেনশন ইত্যাদি সবকিছুই যাতে লাইভ সম্প্রচারিত হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এবং এখানে বিরোধীদের তাদের কার্যপদ্ধতিও জনগণের জানার দরকার রয়েছে। আমরা কনস্ট্রাকটিভ অপোজিশন চাই, কারণ বহুদলীয় গণতন্ত্রে আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত। আমরা চাই না বিধানসভা তার বিরোধী দলনেতা তাকে 11 মাস হাউসের বাইরে রেখে হাউস চলুক। আমরা চাই না কোন বিধায়ক শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়ে কোন হসপিটালে বা ডাক্তারের কাছে যাক, এটা মারামারি করার জায়গা নয়। আমরা চাই দায়বদ্ধতা, ভাষা প্রয়োগের শালীনতা। আমরা চাই সংবিধানকে মাথায় রেখে সংবিধানের যে 3টি বিষয় রয়েছে, ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অব দ্য পিপল, সেটাকে মেনে আমরা এই বিধানসভাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আজকে দীর্ঘ বক্তৃতা করা উচিত নয়। পরম্পরা মেনে প্রোটেম স্পিকার, যিনি গত 3 দিন নিষ্ঠার সঙ্গে চালালেন, মাননীয় তাপস রায়, সিনিয়র মেম্বার অব দিস হাউস, সিনিয়র লিডার অব দি স্টেট, তার যোগ্যতা দিয়ে যেভাবে পরিচালনা করেছেন, তিনিও নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। এখানে প্রধান বিরোধী দল থাকলেও অন্যান্য বিরোধী দল থেকেও কয়েকজন জিতে এসেছেন। এই বিধানসভায় সকলের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তারাও হয়তো শুভেচ্ছা দেবেন। আমি আশা করব আমাদের স্পিকার মহোদয় ঘোষণা করবেন আমরা পরে কবে বসবো, সেটা আমার ঘোষণা করা উচিত নয়, কারণ মাননীয় স্পিকারের চেয়ারের মর্যাদা, তিনি নিশ্চয়ই সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে চলবেন। তার চেয়ারের মর্যাদা, তার সম্মানের মর্যাদা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, কারণ তিনি এই হাউসের কাস্টোডিয়ান। তাই আমি আশা করব পরবর্তী বিধানসভার যখন পূর্ণাঙ্গ বাজেট অধিবেশন হবে, মহামহিম রাজ্যপালের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে, তার আগে সর্বদলীয় মিটিং, বিএ কমিটি, বিভিন্ন হাউস কমিটি এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি ফরমেশন, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি তৈরি করা, ফিনান্স কমিটিগুলির নির্বাচন, সব ক্ষেত্রেই এই বিধানসভায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে বিগত দিনে যারা দিকপাল স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, অজয় মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে, তারা যেভাবে এই বিধানসভাকে চালিয়েছেন, যে পরম্পরা ছিল, এই পরম্পরা আমাদের চলবে। এই বিধানসভায় সংস্কারেরও দরকার রয়েছে। ইলেকট্রনিক্স ভোটিং মেশিন
এখনো শুনলে আপনাদের খুবই পরিতাপের বিষয়, আমাদের কাগজে লিখে দিতে হয়। শুধু তাই নয়, মাননীয় অধ্যক্ষের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ আধিকারিকরাও আজকে এসেছেন এই ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী থাকার জন্য। আমাদের ডিলিমিটেশন ইত্যাদি হয়ে যাওয়ার পরে বিধানসভার আসন সংখ্যাও হয়তো বাড়তে পারে। তাই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নতুন বিধানসভা ভবনের প্রয়াসও অধ্যক্ষের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আমরা আগামী দিনে করব ইত্যাদি আমি আশা প্রকাশ করে বিরোধীদের আশ্বস্ত করতে চাই যে সংবিধানের পরিভাষা বিধানসভা সংসদীয় গণতন্ত্রে হাউস বিলংস টু অপোজিশন, ফাইনাল ডিসিশন অধ্যক্ষ নেবেন, কিন্তু আলোচনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সময় বরাদ্দর ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা, সরকারি দলের ভূমিকা আমি পরিষ্কার করতে চাই। সংখ্যায় আপনারা অনেক কম হলেও আমরা 50-50 যে ভাগ আছে সেটা থেকে সরে যাব না। আমাদের সংখ্যা অনেক হলেও আপনাদের বেশি করে বলার সুযোগ যাতে অধ্যক্ষ দেন সরকার এবং সরকারি দলের, সেই ব্যবস্থা থাকবে। আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মাননীয় বিধায়কদের কোন দল থেকে জিতেছেন বড় কথা নয়, মন্ত্রীদের সঙ্গে মিট করবেন, যদি না আপনাদের দলের আপত্তি না থাকে। মন্ত্রীদেরও বলবো বিরোধী দলের বিধায়করা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলে দেবেন, এলাকায় মন্ত্রীরা গেলে যে দলেরই বিধায়ক হন তাকে খবর দেবেন। এবং মাননীয় বিধায়ক, আমরা আগে চিঠি দিলে উত্তর দিতেন না অনেক মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর তো প্রশ্নই ছিল না। আপনারা আমাকে চিঠি দিলেন, দেবেন, প্রাপ্তি স্বীকারও পাবেন এবং কিছুটা ইতিবাচক ফলাফলও পাবেন। আশ্বস্ত থাকুন, ভারতীয় জনতা পার্টি 21টা রাজ্যে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে যেভাবে সরকার চালাচ্ছে এই সরকারও তার অন্যথা করবে না। সবাই খুব ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি বন্দে। এখন আমি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একজন বরিষ্ঠ সদস্যকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাই এই মহান সভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার জন্য, এবং আমরা নিশ্চয়ই আশা করব যে এই আসনটি সাধারণভাবে একটি নিরপেক্ষ আসন, কিন্তু ওই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সব ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা যায় কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমি এই বিধানসভায় 10বার নির্বাচিত হয়ে যাব। 91 সাল থেকে টানা 10 বার নির্বাচিত হয়েছে, তার মধ্যে 8টা টার্ম এবং 2টো বাই ইলেকশন মিলিয়ে 10বার নির্বাচিত হয়ে এসেছি। আমার বিরোধী দলে থাকার অভিজ্ঞতা আছে দীর্ঘদিন, আবার শাসক দলে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আজকে এই হাউসের যিনি নেতা, যিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে কতগুলো কথা বললেন, যে অতীতে তাকে এই আমরা যারা শাসন ক্ষমতায় ছিলাম, উনি বললেন 11 মাসের জন্য তাকে নাকি এই বাইরে রাখা হয়েছে। 15 বছরে 11 মাস ভাগ করলে কি বিষয় কত আসে আপনারা জানেন নিশ্চয়ই। আমি চাই না এগুলো নিয়ে কথা বলতে বেশি, কিন্তু একটা কথা আমরা বিধিকে সমকাল করলাম। কেন করলাম? শাসক দলেরও করা উচিত ছিল এই ব্যাপারটা, সঙ্গে সঙ্গে রেক্টিফাই করা উচিত ছিল। জাতীয় সঙ্গীত মাত্র 1-1.5 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায় কি করে? এটা জাতীয় সঙ্গীতের একদম নয়, একদম নয়, একদম নয়, একদম একদম নয়, একদম নয়, একদম নয়। আমরা শুনে গিয়েছিলাম প্রোটেন স্পিকারের কাছে, আমাদের নেতারা গিয়েছিলেন,
এবং জাতীয় সঙ্গীত যখন 1.5 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল, আমরা তখন আন্দোলন করেছি এই কারণের জন্য। আরো বলতেছি যে কথাটা, যে নির্বাচনকে আমরা বলি গণতন্ত্রের উৎসব, যে উৎসবে আপনারা স্লোগান দিয়ে বলেছিলেন ভয় নয় ভরসা, মাইক্রোফোন দিয়ে বলছি, ভয় নয় ভরসা বলছি, ভয় নয় ভরসা বলেছিলেন। আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম যে নির্বাচনে জেতার পর ভয় থাকবে না, ভরসা থাকবে। কিন্তু আপনাদের দলের নেতা যিনি, সভাপতি যিনি, তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন রাস্তায় নামছেন না কেন আপনারা? উনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বলছেন রাস্তায় নামো, তাহলে আপনাদের ভয় কেটে যাবে। অথচ আজকে আমাদের অসংখ্য মানুষের বাড়ি ছাড়া, হাজার হাজার মানুষ আজকে বাড়ি ছাড়া হয়ে গেছে, অসংখ্য মানুষের বাড়ি ভেঙে পড়েছে। মাননীয় সদস্যরা, আমি আপনাদের বলছি, আজকে অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানানোর প্রক্রিয়া, কিন্তু আজকে ওনারা এজেন্ডার বাইরে গিয়ে বলছেন, আপনারা শুনুন, বাধা দেবেন না, ঠিক যথাসময়ে উত্তর সরকার দিয়ে দেবে। আপনারা বলতে দিন, আপনাদের সব সবাই বলবো আপনারা অ্যালাউ করুন না, বলতে দিন না। আমাদের সংবিধানে বাক স্বাধীনতা দিয়েছে, যা খুশি বলতে দেন, আমাদের কর্মই আমাদের পরিচয় হয়। মুখ্যমন্ত্রীও এজেন্ডার বাইরেও অনেক কথা বললেন, আমরা শুনলাম। আবার তিনি দাঁড়িয়ে বললেন এজেন্ডার বাইরে বলার উচিত নয় বলছেন। এটা যে দ্বিচারিতা হয়ে যাচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। আমি জানি না, আমি দীর্ঘ সময় নিশ্চয়ই বলবো না, তবে এই কথা ঠিক। আজকে বলা হয়েছিল ভয় চলে যাবে, ভরসা আসবে। আজকে ভরসা নেই, কিন্তু ভয় 4 গুণ বেড়ে গেছে। বহু মানুষ ভরসা হয়ে আছে। আজকে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব এবং স্পিকারের মাধ্যমে সবাইকে কাছে অনুরোধ করব, যখন কথা দিয়েছিলেন ভয় নয় ভরসা, আজকে আপনারা সেই ব্যবস্থা করুন যাতে করে ভরসা ফিরে আসে, মানুষ তার নিজের বাড়িতে ফিরতে পারে। আজকে বহু মানুষকে আজকে যেভাবে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন পর্যায়ে এসআইআর থেকে শুরু করে কাউন্টিং পর্যন্ত যেভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে আমরা যেন মনে হচ্ছে কোথাও এক স্বৈরাচারের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমি চাই না আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ, এই দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস হবে, স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে। আজকে সেই স্বৈরাচারীর পদধ্বনি আমরা পশ্চিমবঙ্গে শুনতে পাচ্ছি। আগামী দিনে চাইব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে গণতন্ত্র যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমরা সকলে শপথ দিয়েছি, আমরা গণতন্ত্রের নামে শপথ নিয়েছি। সেই গণতন্ত্রের নামে শপথ নিয়ে যদি এই রাজ্যে গণতন্ত্র ধ্বংস হয় এবং স্বৈরাচারের প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তার বিরোধিতা বাংলা মানুষ করতেই করবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। স্পিকারকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আমি বলি, হ্যাঁ বলুন। আমি শুনুন, আমি আপনার অন্য সব কথার কোনো মুহূর্তে উত্তর দেব না। প্রথমত আপনি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, সরকারের কাছে আবেদন করেছেন ঘর ছাড়াদের বাড়িতে ঢোকাতে হবে। আমার তো ঘর ছাড়া কেউ আছে বলে জানা নেই। যদি 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 কেউ ঘর ছাড়া থাকে, আপনি মাননীয় ডিজিপির কাছে তালিকা দেবেন, কিন্তু শর্ত একটাই, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে 2021 সালে নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের যে 12,500 এফআইআর হয়েছিল তার কোনো অভিযোগ নেই। একদম পরিষ্কার শর্ত, যার জন্য জাস্টিস মঞ্জুরা চেল্লির নেতৃত্বে কলকাতা হাইকোর্ট যে কমিটি করে দিয়েছিল, সিট তৈরি হয়েছিল, ভবানী ভবনে টেম্পোরারি অফিস হয়েছিল। আপনি তালিকা দেবেন, তার মধ্যে যদি সম্মানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকে যাদের বিরুদ্ধে 2021-এর পোস্টপোল ভায়োলেন্সের অভিযোগ নেই, তাকে সসম্মানে
এলাকার বিজেপির বিধায়ক এবং এসপি গিয়ে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে আসবে। আর যদি 2021-এর পোস্টপল ভায়োলেন্সের অভিযোগ থাকে তাকে সরাসরি জেলে যেতে হবে। আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন বরিষ্ঠ সদস্যকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। জাতীয় কংগ্রেসের নাম কি আছে? আপনি নামটা বলবেন একটু কাইন্ডলি। মতাব শেখ, ফারাক্কা 55। হ্যাঁ বলুন। স্পিকার সাহেবকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বলুন। এবং মুখ্যমন্ত্রী সাহেবকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখন আমি মাননীয় স্পিকার স্যার, পরিবর্তনের যে সরকার পশ্চিমবাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে, সেই সরকারকে আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং গোটা হাউসের শাসক ব্রাঞ্চ এবং বিরোধী বেঞ্চের সম্মানীয় সদস্যদের যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে, বিধানসভা ক্ষেত্রে তারা নিজের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে পারে। আপনি দীর্ঘদিন বিরোধী আসনে ছিলেন, কোন বিরোধী সদস্যরা যাতে কোনো অসম্মান না হয়, আগের সরকার যে দিতা করত বা তাদের নিজের সরকারের ছাড়া বিরোধীদের কোনো প্লেস দিত না, আপনি যেন তাদের পথ অনুসরণ করবেন না। কাজেই আমরা আপনার কাছে এই আবেদন রাখছি যে গোটা বাংলার শান্তি, সম্প্রীতি, অখণ্ডতা এবং এক কথায় ল অ্যান্ড অর্ডার, এটা আপনি বিশেষ গুরুত্ব দেবেন। আমরা সবাই শান্তিতে এই পবিত্র আগস্ট হাউসে 18তম বিধানসভার সদস্য রূপে বিরোধী আসন থেকে নিশ্চয়ই গঠনমূলক বিরোধিতা আপনার করব, সমালোচনা করব, সেটা নিশ্চয়ই আমাদের ভুল না বুঝে আপনি আমাদের যথাযথ উত্তর দেবেন। সকলকে আমার নমস্কার এবং বিশেষ করে নতুন স্পিকার সাহেব, অনারেবল স্পিকারকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। ধন্যবাদ। আমি শ্রী তাপস রায় মহাশয়, যিনি শাসক দলের একজন বরিষ্ঠ সদস্য এবং যিনি স্পিকার প্রোটেমের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেছেন, তাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। দেখো দেখো, অনেক তো করেছো, এবার তো দেখতে খারাপ লাগছে নাকি? হ্যাঁ, মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আমি প্রথমেই আপনাকে দেশের প্রাচীনতম এই যে পবিত্র হাউস, সেই হাউসের এই হাই অফিস, সেখানে নির্বাচিত হওয়ার জন্য ইউনানিমাসলি আপনাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই, অভিনন্দন জানাই। আজকে এই 26-এর ধর্মযুদ্ধে, এটা তো মেয়ার একটা ইলেকশন ছিল না, এটা শুধুমাত্র একটা সরকার গড়ার আর নির্বাচিত হয়ে আসার ইলেকশন ছিল না, এটা ছিল ধর্মযুদ্ধ। সেই ধর্মযুদ্ধতে যারা জিতে এসেছেন আমি তাদের অভিনন্দিত করছি। স্যার, একটা জিনিস করতে হবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, এই সদনে কোন রাষ্ট্র বিরোধী স্লোগান, দেশ বিরোধী স্লোগান চলবে না। আইন করে বন্ধ করতে হবে, আইন করে বন্ধ করতে হবে, প্রয়োজনে বিল এনে। পশ্চিমবাংলা সাপমুক্ত হয়েছে, পশ্চিমবাংলা পাপ মুক্ত হয়েছে, পশ্চিমবাংলা ভয় মুক্ত হয়েছে। যারা যারা
হাউসের ভেতরে মাননীয় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মহোদয়, তাকে বলতে হলো, এখানে এক বলতে হচ্ছে, কিছু করার নেই। কালকে কেউ হাইকোর্টে গেছিলেন, আজকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সারা বাংলার দল, তার আবার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, সে ব্লক অঞ্চল থেকে বিজেপি প্রার্থীদের, থামুন, বলাই জানেন কিছু, সব বলা যায়, এটা ও কিছু হবে না বলে উঠে লাভ নেই, বসো, না বলতে দিতে হবে। নাম করিনি, সে বলেছিল তাদের হাড়গোড় ভেঙে দেওয়া হবে। আমি বলবো সে যেন এবার বেরোয়, বিজেপি কিচ্ছু করবে না, তার ব্যবস্থা তৃণমূলই করবে, জনগণ করবে। আজকে পোস্টপোল ভায়োলেন্সের কথা এদের মুখে আসে, নির্লজ্জ বেহায়া না হলে পোস্টপোল ভায়োলেন্সের কথা বলে। একটা নির্বাচন হয়েছে পশ্চিম বাংলায়, রক্তপাতহীন, লাশহীন, এই সাইন দেখিয়ে রক্তের ওপর দিয়ে, লাশের ওপর দিয়ে আজকে 150-র ওপর গুনতে হতো স্যার আপনাকে লাশ। বিজেপি যদি এই সরকার আবার ফিরে আসতো, 150-র ওপর লাশ, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, দোকানপাট জ্বালিয়ে দেওয়া, আর লক্ষ লক্ষ বিজেপি সমর্থক কর্মীরা বাড়ি ঘর দুয়ার পাড়া ছাড়া থাকে। তো সুতরাং আমি বলছি না, একটাও হয়নি। হলে পরে 12,500-এর নাম থাকবে আমার, আমি জেলে যাব। আমি যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমি যদি কোন রকম কোন ভায়োলেন্সে জড়িত থেকে থাকি, ওই 12,000-এ আমার নাম থাকে, আমি জেলে পাঠিয়ে দেবেন তো, যেমন এদেরকে পাঠাবেন, আমায় পাঠিয়ে দেবেন। থামো, চুপ, তাই আমি বলবো আপনি অপেক্ষা করবেন না নবান্নের বা রাইটার্সের ফোনে, আপনি অপেক্ষা করবেন না নবান্নের বা রাইটার্সের চিরকুটে। এই অগাস্ট হাউসকে অপবিত্র করেছে, এই অগাস্ট হাউসের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আপনার ওপর নষ্ট হয়েছে, আপনাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় শ্রীরাম, ভারত মাতার জয়। আমি এখন অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের শ্রী মোহাম্মদ নওশাদ সিদ্দিকীকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ স্পিকার স্যার। আপনাকে অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার জন্য। আমরা আশা করব আগামী 5 বছর আপনার নেতৃত্বে এই অগাস্ট হাউস তার গরিমাকে বহন করে চলবে, এবং সাথে সাথে আমরা যারা বিরোধী আছি তাদের সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা, মতামতের জায়গা হচ্ছে এই অগাস্ট হাউস। আমরা আমাদের মতামত নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে এখানে রাখতে পারবো, এবং যারা শাসক দলে আছে আমাদের মতামতের ভিত্তিতে গঠনমূলক অবশ্যই যেগুলো হবে সেগুলোকে গ্রহণ করবে। স্পিকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে 2-1টা কথা বলবো, যদি এই প্রসঙ্গ নয়। সত্যি আমি আজকে বসে খুব ফিল করছিলাম, হাসছিলাম মনে মনে। আজকে তাপস রায় বাবু যে কথাগুলো বলছেন খুব একটা ফেলে দেওয়ার নয়। আমি 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 বলবো, আমি 2021 সালে নির্বাচন হওয়ার পরে 6টা মাস এমন দিন পার করেছি, আমার মনে হচ্ছিল যে আমি ইস্তফা দিয়ে দিই, অন্তত আমার ছেলেগুলোর উপর অত্যাচার যদি বন্ধ হয়। এই সময় ফিল করেছি, পার করেছি। পোস্টপোল ভায়োলেন্সে 2021 সালে, আমি এতে কিন্তু বিজেপিকে দরার সার্টিফিকেট দিচ্ছি না, কিন্তু 2021 সালে যে সমস্যার সম্মুখীন আমরা হয়েছিলাম, আমাদের কর্মী খুন হয়েছিল, একাধিক বাড়িঘর লুটপাট হয়েছে, ভাঙচুর হয়েছিল, সে অর্থে
তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস, এই 2026-এ দাঁড়িয়ে কিন্তু বেশ কিছু ধর্মের স্থান আক্রান্ত হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে এবং বিজেপি যারা আছে তাদেরকে বলবো সেইগুলো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, সেগুলো লক্ষ্য রাখবেন। আজকে এই হাউসে যে কথা চালাচালি হচ্ছে, আমি বসে বসে ফিল করছিলাম সময় গিয়েছে আমাদের বক্তব্য, বিরোধীদের বক্তব্য শাসকের পছন্দ হয়নি, চিৎকার করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই হাউসেও কিন্তু 21 থেকে 26 আমরা দেখেছি। আমরা আশা করব ওই দিনটা আসবে না। আমরা বিরোধী যারা আছি গঠনমূলক প্রস্তাব রাখবো, শাসক দল যারা আছেন তারা গ্রহণ করবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একটা কথা বললেন, খুবই ভালো লাগলো। আমরা যারা একাধিকবার বিভিন্ন দপ্তরে লেটার করেছি, ন্যূনতম রেকগনাইজ আমাদের লেটারকে করা হয়নি, ইনক্লুডিং চিফ মিনিস্টারের কাছে। আজকে যে কথা বলেছেন এটাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, যে উনি অন্তত কথা বলেছেন যে মিনিস্টাররাও রিকগনাইজ করবে, অর্থাৎ প্রাপ্তি স্বীকার করবে। আর একটা কথা উনি বলেছেন অল্প হলেও কাজ করব। আমরা বিরোধী, আমরা পজিটিভ কথা বলবো, রাজ্যের স্বার্থে বলবো, রাজ্যের জনগণের স্বার্থে বলবো। অহেতুক বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা আমরা করব না। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলবো, অল্প নয়, আমরা যেগুলো আর্গুমেন্ট করব, আমরা যে ডিমান্ডগুলো রাখবো, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয়, মানুষের স্বার্থে, নির্বাচিত হয়ে এসেছি তাদের স্বার্থে, সেগুলো আপনি পুরোপুরি যদি আমাদের জন্য, বাংলার মানুষের জন্য করেন, আমরা আপনার কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবো। আবারও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাবো। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এটা আমাদের সকলেরই, যে আমাদেরকে নির্বাচিত করে এই হাউসের মধ্যে পাঠাচ্ছে। মাসের শেষে আমরা 1,21,000 টাকা নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। আমরা সেই জনগণের জন্য কি রোল প্লে করছি, কি বক্তব্য দিচ্ছি হাউসের মধ্যে? না, হাউসের মধ্যে এসে শুধু সময় কাটিয়ে চলে যাচ্ছি। যে আপনি লাইভ স্ট্রিমিং এর যে কথা বলেছেন, এটাও আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি। এটা হওয়াটা খুবই দরকার ছিল। বাংলার মানুষ অন্তত নির্বাচনগুলোতে তাদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে কাদেরকে চুজ করবে, কেমন মানুষকে পাঠানো দরকার, তারা যেখানে বাংলার আইন তৈরি হচ্ছে আগামী 5 বছর বাংলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে কৃষকের রুজি রুটির প্রশ্নে, প্যারা টিচার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমকাজের সমবেতন নিয়ে, এক কথায় আগামী 5 বছর বাংলা কিভাবে চলবে, বাংলার মানুষের স্বার্থে কি আইন তৈরি হচ্ছে, আইন পজিটিভ, একটু ছোট করুন। বিরোধী শেষ করবো। বিরোধী হলেও স্যার একটা দিন সুযোগ পাচ্ছি বলার, এরপর তো টাইম মেনটেন করে দেবেন। তো স্যার সেই জায়গাগুলো লাইভ যেটা আছে সেটা আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আবারও আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলবো, বহুদলীয় যে গণতন্ত্র আছে সেটার পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে আমাদের মতো ছোট্ট যারা বিরোধী আছি তাদেরকে পরিসর দেবেন। ধন্যবাদ স্যার। এখন আমি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর শ্রী মুস্তাফিজুর রহমানকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। প্রথমেই স্যার অধ্যক্ষ মহাশয়কে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অষ্টাদশ বিধানসভার স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য। যদিও আজকের অধিবেশনটাই হচ্ছে যে আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষকে নির্বাচনের জন্য, আমি যতদূর যদি ভুল না করি, তাহলে এখানে মূলত সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা হওয়াটা বাঞ্ছনীয় বলে আমার মনে হয়েছে। আজকে নতুন হিসাবে যেটা দেখলাম সেটা আগামী দিনে যাতে এই বিধানসভাতে, এই গরিমান যুক্ত বিধানসভা, যে বিধানসভায় আমরা আজকে শপথ নিচ্ছি, এই বিধানসভায় ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ, ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, মাননীয় জননেতা জ্যোতি বসু, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পরবর্তী ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনারা কাজ করেছেন। সেই বিধানসভার গরিমা আমাদের সব সদস্যকে রক্ষা করতে হবে, এটাই হচ্ছে যে কাজ। আমি শুধু মুর্শিদাবাদের ডোমকল থেকে নির্বাচিত হয়ে যেদিন মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ করলাম, সেদিনই একটু আবেগতাড়িত হয়ে গেছিলাম যে আমি কোথায় এসে এই শপথ নিচ্ছি। সেই প্রসঙ্গে হচ্ছে যে আমাদের এই নামগুলো যেগুলো করলাম আমি, তাদের কথা মনে পড়ছিল। আরো প্রতিনিধি অনেক নেতৃত্ব আমাদের রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামী, তারা এই বিধানসভায় পা রেখেছিলেন, তারা আমাদের দেশের জন্য লড়াই করেছিলেন। একই রকম ভাবে আমার মনে পড়ছিল আনিসুর রহমানের, ডোমকলের বিধায়ক দীর্ঘদিনের,
প্রায় 25 বছর মন্ত্রী ছিলেন এবং হচ্ছে যে তারপরে আবার 10 বছর বিধায়ক হিসেবে ছিলেন। স্যার, এটা ঘটনা যে আজকে দাঁড়িয়ে নির্বাচনের পরবর্তী ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক দিয়ে বিজেপি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, আমাদের রাজ্যে ম্যান্ডেট পেয়েছে, এটা অস্বীকার করার তো কোনো জায়গা নেই। মানুষ ভোট দিয়েছে, নির্বাচিত করেছে। কিন্তু বিধানসভা বা লোকসভা আমরা জানি যে আমরা যে কথাগুলো শুনে এসেছি বা শিখে এসেছি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, সেটা হচ্ছে যে হাউস বিলংস টু অপোজিশন। বিধানসভা বা লোকসভা হচ্ছে বিরোধী, এবং এই বিরোধীদের যে কথা বলার অধিকার বা বিরোধীদের যে হচ্ছে যে বক্তব্য রাখার অধিকার, বিশেষ করে সরকারের যে কাজ কর্ম সেইগুলো গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করা, ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেওয়া, এটাই হচ্ছে যে বিরোধীদের একমাত্র কাজ। আমরা মনে করি যে হচ্ছে যে সরকারের দর্পণ হচ্ছে যে এই অধিবেশন কক্ষ, যার ফলে হচ্ছে যে আমরা, এটা কথা ঠিক, 34 বছর আমরা সরকার চালিয়েছি আমাদের, তারপরে আমরা গত নির্বাচনে শূন্য হয়েছিলাম। মানুষ এবারে নির্বাচনে আমাদের একজন প্রতিনিধি বামপন্থীদের আমাকে নির্বাচিত করেছে, আমি একা। কিন্তু আমি মনে করি যে অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি সবসময় যা আমাদের ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজনীতি, কখনোই একথা অস্বীকার করা যাবে না, আমি যে দল থেকে বিলংস করছি, ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে সেই দলের আলোচনা ছাড়া সংসদীয় রাজনীতি পরিপুষ্টতা লাভ করবে, এটা আমি অন্তত মনে করি না। আমি তাই গর্বের সঙ্গে বলছি, ভারতবর্ষের সংসদে যদি স্বাধীনতার পর স্পিকার নিয়ে আলোচনা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে এক বাক্যে সবাই স্বীকার করবেন 2-5 জনের মধ্যে অন্যতম সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, এর নাম সর্বাগ্রে আলোচিত হবে। একই রকম ভাবে এই বিধানসভায় দীর্ঘ 29 বছর ধরে বিধানসভাতে স্পিকারের ভূমিকা পালন করেছে হাসিম আব্দুল খালিক। দল মত নির্বিশেষে আমরা যে মতেরই হই না কেন, বিধানসভায় স্পিকার কেমন হবে যদি এটা জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন হাসিম আব্দুল হালিমের মতো স্পিকার হওয়া উচিত। স্যার, আজকে দাঁড়িয়ে আমরা যেটা বলতে চাইছি যে শুধু মাত্র হচ্ছে যে আপনার একটা, যেটা বলতে চাইছি যে আমরা যে সংখ্যার বিচারে আজকে বিজেপি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা করেছে, কিন্তু যেহেতু হাউস, আমি বললাম যে হাউস বিলংস টু অপোজিশন, এখানে বিরোধীদের কণ্ঠস্বরকে যাতে সেই সংখ্যার বিচারে চাপা না দেওয়া হয়, সেইটা আপনাকে এই 5 বছর আগামী 5 বছর আপনাকে দেখতে হবে। এটা আমার দলের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে হচ্ছে যে অনুরোধ। একই রকম ভাবে সংখ্যা না, গঠনমূলক হচ্ছে যে সমালোচনা, সবার সমানাধিকার এই বিধানসভাতে, তারপর হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক অধিকার, সেইগুলো যাতে এই বিধানসভাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা অভিভাবকের মতো আপনি যদি দেখেন, তবে আগামী দিনে আমাদের রাজ্যের যে গণতান্ত্রিক গরিমা, যা আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমরা দলগতভাবে যা গত 15 বছর ধরে এই বিধানসভাতে এবং বিধানসভার বাইরে ধূলিসাৎ করা হয়েছে, আমরা অনুরোধ করব আপনার মাধ্যমে সেই এই বিধানসভার গরিমা। আমরা দেখেছি এই বিধানসভাতে বিধানসভার সদস্যদেরকে আক্রমণ করা। সংক্ষেপে করুন, সংক্ষেপে। হ্যাঁ, সংক্ষেপে। ও সরি, সরি, বিধানসভার সদস্যদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে, এখানে আহত করা হয়েছে, বিধানসভার বিরোধী দলনেতাদেরকে এখানে সঠিকভাবে স্পেস দেওয়া হয়। আমি অনুরোধ করব আপনি নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে সেই বিষয়গুলো সঠিকভাবে যাতে দেখবেন, যাতে বিরোধীরা বেশি করে বলতে পারে, সরকার পক্ষের যা গঠনমূলক সমালোচনা, কাজের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আমরা তুলে ধরতে পারি, তবে আমরা বিরোধী হিসাবে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারবো। মানুষ আমাদেরকে যে রায় দিয়েছে সেই রায়ের প্রতি মর্যাদা রক্ষা করতে পারবো। এই কথা বলে আবারও আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। এখন আমি ভারতীয় জনতা পার্টির শ্রীমতী চন্দনা বাউরি মহাশয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ আমাদের স্পিকার মহাশয়কে। এই মহতি সদনে আপনি আজ স্পিকার রূপে আপনার যে চেয়ার, সেই চেয়ারে বসেছেন, আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন। এবং এই মহতি সদনে প্রত্যেকটি সদস্যদেরকে আমার নতমস্তকে প্রণাম, যারা নতুন পুরনো যারাই রয়েছেন প্রত্যেককেই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, বড়দেরকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। আমি শুনছিলাম আমাদের যিনি ডেপুটি স্পিকার ছিলেন উনি বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর
নাকি অনেকে বাইরে আছে, তৃণমূলের লোকেরা কি বাইরে আছে। 2021 সালের পর আপনারা দেখেছিলেন যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কতজন কার্যকর্তা ঘর ছাড়া ছিল, তাদের ঘর ভাঙচুর করে দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনি একটু বলবেন ওনাদেরকে যে ওনারা যেন মিথ্যা কথা এই মহতি সদনে না বলেন। এখনো পর্যন্ত আমাদের কার্যকর্তারা এই ভারতীয় জনতা পার্টি জেতার পর কিন্তু বাড়ি ফিরছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরছেন। এই এত অত্যাচার এরা করেছেন, আমরা দেখেছি আরজি করের ঘটনা, আমরা দেখেছি বকটুইয়ের ঘটনা, আমরা দেখেছি এই তৃণমূলের শাসনে আমাদের আদিবাসী মহিলাদেরকে দণ্ডি কাটানো হয়েছে বিজেপি করার জন্য, নাক সটরা দেয়া করা হয়েছে এই তৃণমূল সরকার। আমরা দেখেছি মহিলা, আমাদের আদিবাসী একটি বোনের পেটে যে বাচ্চা ছিল সেটা লাত মেরে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেই কথাগুলো একটু এই মহতি সদনে যদি আপনারা বলতেন আমাদের ভালো লাগতো, যে আপনারা এখন মহান হয়ে গেছেন। এই সদনে এসে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে এসে আপনারা সাধু সাজতে চাইছেন। এই সাধু সাজার নাটকটা বন্ধ করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন যে আমরা সবাই মিলে এই মহতি সদনে, আমাদেরকে যেভাবে বারবার বলতে দেওয়া হতো না, প্রশ্ন করলে আমাদেরকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হতো না, যেসব কাজ আমরা চেয়েছিলাম এলাকাতে সেই সব কাজ আজও এখনো পর্যন্ত হয়নি। বারবার আমাদেরকে বলা হয়েছে যে এই কাজটা আমরা পাস করে রেখেছি, এখানের ব্রিজটা আমি করে রেখেছি। আমি একটা ব্রিজের কথা বলেছিলাম আমার সালতরা বিধানসভায়, যে একটা দামোদর নদীর ব্রিজ, শুধু না বেলডাঙ্গার যে ব্রিজ আছে সেটার কথা বলেছিলাম, কোনোটাই হয়নি। আপনারা বলেছেন হবে হবে, কোনো কিছুই হয়নি। তাই এই মহতি সদনে বলতে চাই যে নারীদের উপর অত্যাচার যাতে করে না হয় সেদিকে আপনারাও নজর রাখবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা তো সর্বরকম ভাবে সুযোগ সুবিধা দেব যাতে করে আরজি করার না হয়, সেটা আপনারা দেখবেন। কারণ আপনারা আরজি করার ঘটনায় যেভাবে শাসক দলের নেতারাই জড়িত ছিলেন সেটা পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেছেন। আর যেন কোনো মায়ের কোল খালি না হয়ে যায় সেটাও আপনারা নজর রাখবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সাথে আছেন, পুরো এই সদনের প্রত্যেকটি সদস্যর সাথে আছেন এবং আগামী দিনে একটা সুন্দর সরকার চলবে এই নিয়ে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা প্রত্যেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি মানুষের আশীর্বাদে এবং মানুষের হয়ে কাজ করার জন্য। বিশেষ কিছু বলবো না। আমাদের স্পিকার মহাশয়কে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্যগণকে আমি আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই সভায় আমরা খুব সুন্দরভাবে সভার কার্যক্রম পরিচালনা হলো এবং সবাই খুব সুন্দরভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করেছেন। মহামান্য রাজ্যপাল সংবিধানের 176 অনুচ্ছেদ অনুসারে আগামী 18 জুন 2026 তারিখে সকাল 11টায় এই সদনে বক্তব্য রাখবেন। সভায় আমরা পুনর্মিলিত হব দুপুর 12:30টায়। সদনের বৈঠক আগামী 18 জুন 2026 বৃহস্পতিবার দুপুর 12:30টা ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হলো। জ্যোতিষ জগতে অদ্বিতীয় ডক্টর অঞ্জন শাস্ত্রী, আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একমাত্র দিশারি। কল ফর বুকিং 7477886099 or log in www.anjanshastri.com। ডাউনলোড করুন আমাদের এক্সক্লুসিভ মোবাইল অ্যাপ অ্যাস্ট্রো অঞ্জন।